Many good wish and welcome today's online class teaching session. Dear student, how are you? I hope you are all quite by the grace of Allah. Dear student, today we are discuss class 9 English second paper tag question. Tag question. Tag question. Dear student, which called tag? Tag means hanging something. I brief it in Bengali. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, ট্যাগ কোশ্চেন কাকে বলে? ট্যাগ শব্দের অর্থ হচ্ছে জুড়ে দেওয়া, ঝুলিয়ে দেওয়া। আমি যদি বাংলায় এর ডেফিনিশন বলি তাহলে বলতে হবে যে কোনো বিবরণী প্রকাশের পরপরই সঙ্গে সঙ্গে ওই বিবরণীর সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে যে প্রশ্ন করা হয় তাই হচ্ছে ট্যাগ কোশ্চেন। তোমরা বুঝলে যে ট্যাগ কোশ্চেন কাকে বলে। এবারে ট্যাগ কোশ্চেন লেখার যে নিয়ম আছে আমরা সেই নিয়মগুলো নিয়ে আলোচনা করব। ডিয়ার স্টুডেন্ট, লুক এট দ্য বোর্ড। Rohim is a good boy. Dear student, it is a statement. Now we write a tag question according this sentence. Tag writing some rules. Firstly, it starting helping verb. It starting helping verb. Here is helping verb is. We start the second rules. The statement is affirmative, the tag will negative. So this sentence is affirmative, so this tag is negative, so is not. The third rule, it or tag question writing always short form, so missing the vowel o and use over comma. It is short form. And last, use subject. Where we got subject? We got the subject in the statement. Here is Rohim, here is noun, but when we use it tag, here is use pronoun. Rohim's pronoun is he. And last, using question mark. The student, look at Rohim is a good boy. It is a statement, and its tag is isn't he. Dear student, always remember, you write the tag is short form, and speaking or pronouns always it short form. We can't hear pronouns is not he. Never we use this. Always use short form. Dear student, if any statement has not any helping verb, then what do we? যদি কোনো বাক্যে সাহায্যকারী ভার্ব না থাকে তাহলে আমরা কি করব? রহিম
goes to school. রহিম বিদ্যালয়ে যায়. In this statement has no helping verb or auxiliary verb. If the statement has not any auxiliary verb, here use do, does and did. If the statement is past form, we use did. Example, Rina sang a song. রিনা একটি গান গেয়েছিল. এখানে কোনো সাহায্যকারী ভার্ব নেই, তারপরেও বাক্যটি পাস্ট ফর্মে আসছে, সেহেতু আমরা এখানে ডিড ব্যবহার করব. তাহলে ডিড দিয়ে আমরা প্রথমে শুরু করব. ডিড we firstly know if the statement is affirmative, the tag will be negative. So this statement is affirmative, so it will negative. And subject Rina's pronoun she. Question mark. This statement tag is didn't she. Dear student, and this sentence, Rohim goes to school, this statement is present form and Rohim is third person singular, so we use here does. অ্যাফার্মেটিভ, এর কারণে নেগেটিভ আমরা লিখলাম, অ্যান্ড হি, ডাজেন্ট হি। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আসলে ট্যাগ কোশ্চিন যদি আমরা লিখতে যাই তাহলে আমাদেরকে যে নিয়মগুলো করতে হবে সেটি হচ্ছে যে কোনো বিবরণ থাকবে, সেই বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষিপ্ত যে প্রশ্ন জুড়ে দেওয়া হবে সেটি হচ্ছে ট্যাগ কোশ্চিন। এই ট্যাগ কোশ্চিন লেখার যে নিয়মগুলো আছে আমি বাংলায় তোমাদেরকে বলছি। ট্যাগ কোশ্চিন লিখতে হলে প্রথমে এটা যে কোনো সাহায্যকারী ভার্ব দিয়ে শুরু করতে হবে। আর এই সাহায্যকারী ভার্বগুলো আমরা কোথায় পাবো? এই সাহায্যকারী ভার্বগুলো আমরা এই স্টেটমেন্টের ভিতরে যে সাহায্যকারী ভার্ব আছে সেই সাহায্যকারী ভার্ব দিয়ে শুরু করব। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ, তোমরা কি জানো যে মোট কতগুলো সাহায্যকারী ভার্ব আছে বা হেল্পিং ভার্ব আছে বা অক্সিলারি ভার্ব আছে, যে নামেই বলি? সর্বমোট 29টি সাহায্যকারী ভার্ব আছে। তার মধ্যে কিছু সাহায্যকারী ভার্ব তোমরা দেখো, ডু, ডাজ, ডিড, am, is, are, was, were, etc. Dear student, all these helping verb is affirmative mode. So when we tag, if here is necessary, we write it negative and short form. I write down some helping verbs negative form. Look at the board.
look at the board. Affirmative form, negative form. Do, don't. Never it pronounce do not. Always pronounce don't. Does, doesn't. Am, aren't. Are, aren't. As like all the helping verb using affirmative form and negative form. Dear student, I brief it in Bengali again. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা যখন ট্যাগ কোশ্চেন ব্যবহার করব, এটি সর্বপ্রথম আমরা সাহায্যকারী ভার্ব দিয়ে শুরু করব। বাক্যটি যদি অ্যাফার্মেটিভ হয় তাহলে প্রশ্নটি নেগেটিভ হবে, আর বাক্যটি যদি নেগেটিভ হয় তাহলে প্রশ্নটি অ্যাফার্মেটিভ হবে। আমরা দুই একটি নেগেটিভ বাক্যের উদাহরণ দেখি। নীলা is not cooking right. This is negative statement. Cooking right. It is negative statement. If we are right this statement's tag question is helping verb. As this statement is negative, so tag will be affirmative. So here is not use not. Then here is only using subject. Neela is a noun subject, so its pronoun she. Is she. সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, এভাবে আমরা ট্যাগ কোশ্চেন লিখব। More example, the horse can run fast. ঘোড়া দ্রুত দৌড়াতে পারে। এই বাক্যটির ট্যাগ কি হবে? Here is helping verb can. বাক্যটি যেহেতু অ্যাফার্মেটিভ ফর্মে আছে সেহেতু ট্যাগ প্রশ্নটি নেগেটিভ হবে। সো নট, কান্ট। হর্স ইট ইজ নাউন বাট অ্যানিম্যাল, সো ইট প্রোনাউন ইজ ইট। কান্ট ইট। The student, বাক্যটি দ্বারা যদি
কোনো আদেশ উপদেশ নিষেধ বুঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ট্যাগ কোশ্চেন লেখার জন্য কখনোই নট ব্যবহার করব না, সেক্ষেত্রে আমরা শুধু প্রেজেন্ট ফর্মে ব্যবহার করব। যেমন আই উইল হেল্প ইউ, এটি দ্বারা একটা ইচ্ছা প্রকাশ হয়েছে, সেহেতু আমরা কখনোই নট ব্যবহার করব না, সেহেতু আমরা সরাসরি উইল আই অর ব্যবহার করব। হি উইল হেল্প ইউ, এক্ষেত্রেও উইল হি আমরা লিখব। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা এতক্ষণ ট্যাগ কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করলাম। তোমরা এটি বেশি বেশি চর্চা করবে, যত চর্চা করবে তত বেশি শিখতে পারবে। এটি চর্চা না করলে কখনোই শেখা যায় না। আমরা আরও কিছু উদাহরণ দেখব। তোমরাও একটু চেষ্টা করবে। I am going to school, এই বাক্যটির ট্যাগ কি হবে তোমরা বলতে পারো? হ্যাঁ, অবশ্যই সাহায্যকারী ভাব দিয়ে শুরু করব। am, বাক্যটি যেহেতু অ্যাফার্মেটিভ ফর্মে আছে সেহেতু নট, আই যেহেতু প্রোনাউন আছেই সেহেতু আই, এটা তোমরা লিখবে। কিন্তু প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, একটা জিনিস খেয়াল করবে, ইংরেজি ভাষায় শর্ট ফর্মে কখনোই অ্যাম ব্যবহৃত হয় না, কখনোই অ্যাম ব্যবহৃত হয় না, যার কারণে অ্যাম নট এটি কখনোই হবে না। এই ক্ষেত্রে যদি তোমাদের বাক্যের মধ্যে অ্যাম কখনো থাকে, সেক্ষেত্রে সুইটেবল কন্টাক্ট এবং হেল্পিং ভার্ব হচ্ছে এইন্ট। এইন্ট, অনেক শিক্ষার্থী এইন্টকে ভালোভাবে ব্যবহার করতে চায় না, যার কারণে গ্রামারবিদগণ এটিকে অত্যন্ত সহজ করে আরেন্ট ব্যবহারের কথা বলেছেন। এটি সহজ মনে হয়, সেহেতু যদি কোথাও অ্যাম থাকে তাহলে তোমরা অ্যামের পরিবর্তে আরেন্ট ব্যবহার করবে এবং আরেন্ট আই, এই নিয়মটি ব্যবহার করলে তোমরা সহজে এই বিষয়টি বুঝতে পারবে। তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখবে, অলওয়েজ রিমেম্বার ইট, যে এটা কখনোই অ্যাম ব্যবহার করা যাবে না। এখানে সাহায্যকারী ভার্ব অ্যাম আছে, কিন্তু এই অ্যামটি কখনোই ব্যবহার করা যাবে না। তার পরিবর্তে এইন্ট আই অথবা আরেন্ট আই তোমরা ব্যবহার করতে পারবে। The student look at the dog can not fly, কুকুর উড়তে পারে না। এটি একটি নেগেটিভ ফর্মের বাক্য। তোমরা চেষ্টা করে দেখো এর ট্যাগ কি হবে। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে যদি বাক্যটি নেগেটিভ ফর্মে থাকে তাহলে ট্যাগ কোশ্চেনটি অ্যাফার্মেটিভ ফর্মে লিখতে হয়, সেহেতু ক্যান। নেগেটিভ দরকার নেই,
সরাসরি দি ডগ সাবজেক্ট নাউন, এখানে ট্যাগে প্রোনাউন হিসেবে ইট ব্যবহৃত হবে। ক্যান ইট। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা এতক্ষণ ট্যাগ কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করলাম। আশা করি তোমরা ট্যাগ কোশ্চেন লেখার যে নিয়ম সেটি তোমরা বুঝতে পেরেছো। বাড়িতে বসে বেশি বেশি চেষ্টা করবে, তাহলে তোমরা আরও সুন্দরভাবে ট্যাগ কোশ্চেন লিখতে পারবে। এখন তোমরা তোমাদের খাতা কলম বের করো। আমি বোর্ডে কয়েকটি বিবরণী বা বাক্য লিখে দিচ্ছি, তোমরা বাসায় বসে এই বাক্যগুলোর ট্যাগ কোশ্চেন লিখবে। The cow is grazing. The cow is grazing to she does not like me. Bina has a cat. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এই প্রশ্নগুলো তোমরা আশা করি খাতায় লিখে নিয়েছো এবং এই বাক্যগুলোর ট্যাগ প্রশ্ন তোমরা বাসায় বসে লিখবে। আমরা প্রায় একেবারেই আজকের ক্লাসের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, সবাই ঘরে থাকবে, নিরাপদ থাকবে, সুস্থ থাকবে, এই কামনায় সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।